انہاں دے جتنے مرحومین دنیا تو رحلت فرما دے اور اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات واسطے تبرک نصور فرما دے. بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مرلا دعا ہے بامیان دی صفی عذاب اچھائی مومنین دا مقدس مقام سے قدم بقدم توڑایا عبادت دے شمار فرما. رب جلیل کے بابرکت نام سے جس کے نور کے ایک حصے کو محمد اور ایک حصے کو علی کہتے ہیں. نعرہ حیدری. تو جو نام علی سے جلتا ہے تو جو نام علی سے جلتا ہے تیرا خون کیا معاویہ سے ملتا ہے. نعرہ حیدری. قادر خدا کی ذات ہے قدرت حسین ہے قادر خدا کی ذات ہے قدرت حسین ہے ساری حقیقتوں کی حقیقت حسین ہے. سجدے کو طول لے کر بتایا رسول نے سجدے کو طول لے کر بتایا رسول نے اے لوگوں میری نماز سے افضل حسین ہے. نعرہ حیدری. ملنگوں کی زبانوں پر کبھی تالے نہیں ہوتے جہاں نور ولایت ہو وہاں دل کالے نہیں ہوتے. بڑے دربار میں مشتم نے بتلایا لوگوں کو باطل سے جو ڈر جائے وہ علی والے نہیں ہوتے. نعرہ حیدری. یا علی. علی کے وصف کا آخر شمار کیسے ہو علی کے وصف کا آخر شمار کیسے ہو علی کا ذکر سمندر ہے تو پار کیسے ہو. وہ جو کہتے ہیں کہ حیدر کو ہم بھی مانتے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ حیدر کو ہم بھی مانتے ہیں منافقوں کا بھلا اعتبار کیسے ہو. وفا کی آخری منزل ہے عباس وفا کی آخری منزل ہے عباس سکینہ کی آس ہے عباس زینب کی چادر کا حافظ ہے عباس کربلا کا مولا ہے عباس یزید کا خوف ہے عباس. زمانہ کچھ بھی کہے زمانہ کچھ بھی کہے قیامت تک بلند رہے گا پرچم عباس کا. محسن اس نماز کو کیسے میں چھوڑ دوں محسن اس نماز کو کیسے میں چھوڑ دوں زینب جو پڑھ رہی تھی لاشوں گڑے. یہاں عزت بڑھی وہاں مصیبت بڑھی. جب 71 لاشیں امام حسین جب 71 لاشیں امام حسین نے اٹھا لیے تو جب 71 لاشیں امام حسین نے اٹھا لیے تو آخری اسلام امام سجاد کو کہنے کے لیے آتے ہیں. جب امام سجاد دیکھتے ہیں اپنے باپا کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ خون لگا ہوا ہے تو امام پوچھتے ہیں اے بابا میرے بھائی عباس اور میرے بھائی کہاں ہیں. امام فرماتے ہیں تمہارے چچا ندی کنارے سو رہے ہیں اور جو میرے ماتھے پر خون لگا ہے یہ تمہارے بھائی علی اکبر کا ہے اور جو یہ میری داڑھی سرخ دیکھ رہے ہو تم یہ تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا خون ہے. ایک دو اعلان سماعت فرما لیں گے حضرت حسین. یہ سفر کا دوسرا اتوار سالانہ مجلس اعزا یہ 40 فٹا اسی اقبال ٹاؤن میں انشاءاللہ پورا دن منعقد رہے گی. مجلس حسین میں شرکت فرما کے ثواب مستورات کا مجالس ہیں اور صبح 10 بجے روزانہ یہ مجلس اعزا شروع ہو جائے گی جس سے تمام مستورات کو شرکت کرنے کی استدعا کی گئی ہے. 9 سفر سے لے کر 13 سفر تک روزانہ مشن گاؤں میں اور دن 10 بجے اور اس کے بعد اسی مشن گاؤں میں 14 سفر کو لے کر 18 سفر تک یہ بھی 5 دن کا خمسہ ہے اور مستورات کا بھی 5 دن کا خمسہ ہے یعنی 5 دن کی مجالس ہوں گی. اور یہ 14 سفر سے لے کر 18 سفر تک شام 7:30 بجے یہ رات کا پروگرام ہے مستورات کا دن کا پروگرام ہے یہ بھی مشن گاؤں میں. اور اس میں علامہ سید عطا حسین کاظمی صاحب
मौला के बेहतरीन अलामा पढ़ने वाले हैं और ये इंशाअल्लाह ज़िक्र फ़ज़ाइल मुसहब बयान फरमाएंगे और ये रोज़ाना रात 7:30 बजे मजलिस शुरू हो जाएगी और ये खमसा मिशन गाँव में शिरकत की इस्तदा की गई है। नज़ूल कुरान तक हर इबादत खड़ी रही। नियाज़ हुसैन तवज्जो करना, मैं अलामा साहब का ऐलान करने वाला हूँ। नज़ूल कुरान तक हर इबादत खड़ी रही और दरे बतूल पे कुल रहमत खड़ी रही। दरे बतूल पे कुल रहमत खड़ी रही। नरजिस के चांद महदी और तेरा कमाल है, मोहम्मद के इंतजार में कयामत खड़ी रही। जिंदा रहो, सलामत रहो। अब आपके सामने इफ्तिखार अल हसन अल हुसैनी ऑफ मेलसी, नजमुल ज़ाकिरीन, नजमुल उलमा, कमरुल उलमा, शम्सुल उलमा, शेरी बयां, वकील आले मोहम्मद, ये ज़िक्र फ़ज़ाइल मुसहब बयान फरमाएंगे। अल्लामा साहब की आमद पे नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, आवाज़ बुलंद सलवा। अल्लामा इफ्तिखार अल हसन अल हुसैनी। इल्तिमास दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलियकल हुज्जत इब्निल हसन अलैहिस्सलाम, सलवातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअह, वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना, हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। नारे तकबीर। काफ़ी साहिबान हैं, कोशिश करें बावाज़ बुलंद जवाब दें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फिर भी नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, फिर भी नारे हैदरी, या अली। सलवात बुलंद आवाज़ के साथ तिलावत। अपने दुआओं की कबूलियत के लिए सारे साहिबान कोशिश करें एक मरतबा मिल के बावाज़ बुलंद सलवात तिलावत फरमाएं। इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फरजो शरीफ के जल्द से जल्द तशरीफ़ आवरी के लिए, ज़हूर आवरी के लिए मिल के बावाज़ बुलंद सलवात तिलावत फरमाएं। अल्लाहुम्मा माशाअल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान व शर्रफ़हु अला साइरिल हयावान बिल लुत्फ़ि वल बयान व कर्रमना व फ़ज़्ज़लना अलल उम्मी साबिक़ा बिल तस्दीक़ वल ईमान व हुवा अहसनुल ख़ालिक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल अब्तही अल हाशिमिय्यिल हादिय्यिल महदी सय्यदुल बही व कौकब दुर्री साहिबिल फ़ज़्ल वल अता वल जूद वस सखा वल अम्र वर रिज़ा साहिबिल विकार व सकीना अल मदफून बि अर्ज़िल मदीना हबीब इलाहिल आलमीन व ख़ातमन नबिय्यीन व सय्यदुल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। व अलैहि बैत अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम
ومصائبهم وولایتهم وعظمتهم وحرمتهم وغیبتهم اجمعین. اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. جو بندہ آل محمد کے احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے اور ذکر آل محمد سننے کے لیے جتنا ذہنی روحانی اور جسمانی طور پر فرش شفاعت فرش عزا پر تشریف فرما ہے، کوشش کرے عظمت اہل بیت پر مل کے اتنی باواز بلند صلوات تلاوت فرمائے. دعاؤں کے خالق لفظل آل محمد کے پاکیزہ نورانی ذکر کے صدقے سے رضادار سادات کا یہ پرخلوص صف عزا مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے. بابا سید معظم شاہ صاحب اور ان کے خانوادے کا یہ ذکر پاک مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے. حاضرین محفل کی تمام تر نیک دلی حاجات کو مالک شرف قبولیت عطا فرمائے. تمام سنی شیعہ بھائیوں کو آپس میں اسی طرح اتفاق اتحاد سے مالک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سنی شیعہ بھائیوں کو کریم اللہ شر شیاطین حاسدین منافقین سے مالک محفوظ فرما. ان گھروں کو تا قیامت آباد اور شاد فرما. کریم اللہ یہ عزاداری ہماری نسلوں میں جاری اور ساری فرما. دشمنان عزاداری کو مالک نست و نابود فرما. مرنے سے پہلے 4 دے معصومین کی زیارت حج بیت اللہ کی میرے اللہ سعادت نصیب فرما. ہمارے وارث برحق امام زمن کا مالک ظہور جل فرما. ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا. دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے تنگ دست مومنین کے وسعت رزق کے لیے بے اولاد مومنین کے اولاد صالح کے لیے بالخصوص تمام شہدائے ملت جعفریہ کے بلندی درجات کے لیے مل کے آواز بلند صلوات اجازت باشد. کثیر تعداد میں انتہائی عزتدار شخصیات سنی شیعہ احباب تشریف فرما ہے. میں جتنی دیر بھی آپ کے ساتھ محور گفتگو رہوں آپ کی توجہ کا محور مرکز فقط اور فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے. آل محمد کا تذکرہ ہر بندہ بات شروع ایک لمحہ بھی مجھے ضائع نہیں کرنا. آپ کی توجہ میری جانب اوجی وعدہ وفا ہوا اور ذکر کے وسیلے سے پھر آپ کی زیارت نصیب ہوئی. ہر بندہ جوانوں ایک کوشش کرنے میں مصروف ہے. وہ کوشش کیا ہے؟ اگر توجہ رہے گی تو پھر بات دل میں اترتے چلے جائیں گے. بابا جی ہر بندہ کوشش کر رہا ہے. وہ کوشش کیا ہے بھائی جان؟ کہ کسی نہ کسی طریقے سے امن قائم کیا جائے. بولو بابا جی ادھر کوئی بھی ذاکر حسین ابن علی آ رہا ہے یا جہاں بھی مجلس ہوتی ہے تو بانیان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ خطیب ذاکر وائز کو کہا جاتا ہے کہ ایسی گفتگو کریں کہ جو ہمارا آپس میں بھائی چارہ اور امن کی فضا ہے وہ قائم رہے. ایسے نا بھائی ایسی گفتگو کریں کہ جو امن کی فضا ہے وہ سرکار قائم رہنی چاہیے بلکہ اس میں اضافہ ہونا چاہیے. ہمارے محبت میں خلوص میں امن میں اضافہ. یہ علاقہ ہے اقبال ٹاؤن کا علاقہ. بابا معظم شاہ جی بانی مجلس ہیں. ان کا پورا خاندان بانی مجلس ہے. تو ان کی یہی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ہمارے اس علاقے کی جو امن کی فضا ہے وہ قائم رہے. اس علاقے کی امن کی فضا سرکار کوشش ہے نا بابا جی. آپ کوشش کرتے ہیں سارے کوشش کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ جوڑنے والوں کا تذکرہ ہے توڑنے والوں کا نہیں ہے. صدا سلامت رہو صدا سلامت رہو. تھوڑا سا بیدار ہونا موسم سے بے نیاز ہو کے. سرکار کوشش ہے ہماری کہ امن کی جو فضا ہے آپس میں بھائی چارہ ہے وہ ہمیشہ قائم رہنا چاہیے. اچھا یہ علاقہ اقبال ٹاؤن اس کا جو ہمارا بڑا بزرگ ہے جسے ہم نے اپنا بزرگ بنایا تو اس کی یہ کوشش ہے کہ میرے اس پورے ٹاؤن کا
अमन कायम पिछले सरदारों रहना चाहिए। साथ में है ये गुलफशाह टाउन पुल के उस पार, तो उसका जो बड़ा है तो उसकी भी यही कोशिश है कि मेरे गुलफशाह टाउन का अमन कायम बोलो रहे। साथ में है कोट अब्दुल मालिक सरकार, झुग्गियाँ सियाला, मैं किसको नहीं जानता, हर बंदे का नाम मुझे याद है, इतना मैंने पढ़ लिया यहाँ पर सरकार। तो उसकी ये कोशिश है कि हमारे इस झुग्गियाँ सियाला का अमन कायम रहे, कोट अब्दुल मालिक शदरे का अमन सरकार कायम रहे। ये सारे अगर इलाके इकट्ठे किए जाएं तो फिर वो एक शहर बनता है, उस शहर का नाम है लाहौर सरकार। और जो लाहौर का सुन्नी शिया भाइयों बड़ा है तो उसकी भी यही कोशिश है कि पूरे लाहौर का अमन बाबा मौज़म शाह जी कायम रहना चाहिए, कायम रहे। लाहौर का बड़ा है तो उसकी कोशिश है अगर शहर इकट्ठे किए जाए तो फिर वो एक तहसील बनती है, और जो तहसील का सुन्नी शिया भाइयों बड़ा हो तो उसकी भी यही कोशिश है कि पूरी तहसील का अमन कायम रहे। और अगर तहसीलें इकट्ठी किए जाए तो फिर वो एक जिला बनता है, और जो जिले का सुन्नी शिया भाइयों बड़ा हो तो उसकी भी यही कोशिश है कि पूरे जिले का अमन कायम रहे। और अगर जिले इकट्ठे सुन्नी शिया भाइयों किए जाए तो फिर वो एक सूबा बनता है, और जो सूबे का बड़ा हो तो उसकी भी यही कोशिश है कि पूरे सूबे का अमन कायम रहे। अगर सूबे इकट्ठे किए जाए तो फिर वो एक मुल्क बनता है, और जो मुल्क का बड़ा हो तो उसकी भी यही कोशिश है कि पूरे मुल्क का अमन कायम रहे। और अगर मुल्क इकट्ठे सुन्नी शिया भाइयों किए जाए तो फिर वो दुनिया बनती है, और जो दुनिया का बड़ा है तो उसकी भी यही कोशिश है कि पूरी दुनिया का अमन कायम किया जाए। ले आओ कुरान मेरे सर पे रखो, ये जितने बड़े हैं ये फकत कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पे अमन इनसे कायम नहीं हो सकता। तो सवाल को इफ्तिखार हुसैनी तुमने आज नहीं पर सर मिंबर कहा है कि सारे बड़े कोशिश कर सकते हैं दुनिया के, लेकिन मुकम्मल अमन कायम नहीं हो सकता। तो मुकम्मल अमन कब कायम होगा? सुन्नी शिया भाइयों ले आओ कुरान मेरे सर पे रखो, मुकम्मल अमन मुझे देखो, मुकम्मल अमन उस वक्त कायम होगा जब उस बादशाह का ज़हूर होगा जिसे अल्लाह ने खुद कायम बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके सीने का मालिक अली है, जिसके हाथ का मालिक अली है, हाथ ऊंचे जाओ या इमाम अल-मुंतज़र, या इमाम अल-मुंतज़र, या इमाम अल-मुंतज़र, मिलके बोले हैदरी। उस वक्त कायम होगा, वो मेरा चल खत्म करके मसला है, उस वक्त कायम होगा जब उस बादशाह है अजली का ज़हूर होगा। हाय हाय सरकार, जिससे अल्लाह ने खुद कायम बनाया, और वो ऐसा कायम है जिसकी वजह से दुनिया कायम। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, जिसकी वजह से ज़मीनें कायम, जिसकी वजह से आसमान कायम, जिसकी वजह से क़यामत कायम, जिसकी वजह से आपका मेरा ईमान कायम। तरले वाले तो पीर हमने माने ही नहीं, तो किसी पार्लियामेंट के मोहताज हों, जो है कि नहीं बाबा जी, हमने किसी की मिन्नत नहीं की कि अली को मनो, अली नु भाईजान हाथ जोड़ने, अली नु मनो, अली की इज्जत करो। हमारा पीर वो है ही नहीं जो किसी बाबा जी तरले का मोहताज हो। हमने तो उसको तवज्जो और देखो मिन्नत करनी बनती नहीं, क्योंकि रिसालत की पार्लियामेंट में बिल पास हुआ। किसकी पार्लियामेंट में? रिसालत की। बाबा जी सबसे कायनात की बड़ी पार्लियामेंट कौन सी है? रिसालत की पार्लियामेंट में। वहां जो बिल पास हुआ वो मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूँ। रिसालत की पार्लियामेंट में यही बिल पास हो, या अली तुझे बस वही मानेगा जिसकी वल्दियत पाक होगी। सुभान अल्लाह। जो अली का मकबूल है हाथ बुलंद होना चाहिए, हाथ ऊंचे अकबर। हमारा पीर वो नहीं जो
मिन्नत तरले का बुजुर्गों मोहताज हो, हमने उसको माना है जो रात की तारीकी में नहीं दिन के उजाले में मिला है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सरकार सारे एक जैसे हो ही नहीं सकते, कोई अली के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं दलील देने लगा हूँ। अपने बात के एक एक हर्फ का इफ्तिखार हुसैनी खुद जामिन है, किसी बंदे को परेशान होने की जरूरत ही नहीं। तवज्जो, कोई अली के बराबर नहीं हो सकता। क्यों 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 बाबा जी? क्योंकि भाई जब सलमान अबू जर बराबर नहीं, इधर उधर का अली के बराबर कैसे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या मुश्किल कुछ आए। देखें अज़मत सहाबा, शियों से बढ़ के कौन पढ़ सकता? कौन पढ़ सकता है? देखें मैं उस सहाबी का तज़किरा करूं जो रंग का काला है, और मेरे साथ जिसे अल्लाह ने बोलने की ताकत अता फरमाई है, जो बाबा जी रंग का काला, होंठ मोटे, जुबान का वो कहते हैं कि तोतला है, वो कहते हैं कि जुबान का तोतला, हबश के रहने वाला। अब सुनिए, इज्जत, मर्तबा, मकाम, शान ये है वो नबी जो अल्लाह की वही के बगैर बाबा जी नुत्क नहीं करता। वो फरमाने बिलाल अंता मुअज्जिन रसूल, तो रसूल का मुअज्जिन है। जो अज़मत सहाबा सुन सकते हो सर उठाओ, अज़मत सहाबा सुननी चाहिए, सर उठाइएगा। शियों से ज्यादा ना पढ़ सकता है ना कोई सुन सकता है, सर उठाइएगा। इसी हजरत बिलाल को नबियों के सुल्तान ने भाईजान बुजुर्ग को बुलाया। कब बुलाया? जब मक्का फतह हुआ। बिलाल जी आका, सहाबा की अजमत सुनिए। जी आका, जानते हो कि मक्का फतह हो गया। अब जो हजरत बिलाल ने जवाब दिया वो इशारा है। जी आका मैं जानता हूँ, क्योंकि आपके साथ साथ जो हूँ, आपके साथ साथ जो हूँ। अच्छा तो फिर बिलाल जल्दी से हमारी फतह का ऐलान करो। पीछे आवाज नहीं आ रही? आ रही है, ठीक है। जल्दी से हमारी फतह का ऐलान करो। कहा या रसूल अल्लाह, आपकी फतह का, मक्का की फतह का ऐलान कैसे करना है? कैसे भाईजान कैसे करना है? नबियों के सुल्तान ने फरमाया बिलाल तेरा काम है आजान देना। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, नतीजे के बिल्कुल करीब हो। बिलाल तेरा काम क्या है? बोलो क्या काम है तेरा? आजान देना। बस बिलाल आजान देकर अब जल्दी से। और अज़मत सहाबा क्या है? हर वक्त हजरत बिलाल वुजू की हालत में रहते थे। तवज्जो भाई, तवज्जो भाई। हर वक्त हमको दिखाने के लिए तजदीद वुजू किया, आजान देने का हजरत बिलाल ने इरादा किया, मुंह काबे की जानिब किया। या नबियों के सुल्तान ने कहा बिलाल ठहर जा, पहले की आजान में और आज की आजान में बड़ा फर्क है। फिक्र भी पढ़ूंगा, मैं चेहरों की भी ज़ियारत करूंगा। मुझे नहीं खबर के कौन कहां तक परवास करे, जिसके काबे दिल में अली है। रिज़्क़ नजर से सांस करबला से लेता है, वो नौकर के फिक्र वसूल करे। जब बंदा सारा साल अज़मत सहाबा के नारे लगाता है और झंडे उठाता है, तो फिर वो नौकर से फिक्र वसूल करे। बिलाल पहले की आजान में और आज की आजान में बाबा जी बहुत फर्क है। पहले की आजान में और आज की आजान में बड़ा फर्क है। वो हजरत बिलाल ने पूछा या रसूल अल्लाह फर्क कैसा है? कहा बिलाल पहले आजान देता था जमीन पर, आज क्योंकि मक्का फतह हुआ है, आज देनी है काबा की छत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाह पर विला खोल के रखो, मौसम से बेनियाज होके, क्योंकि मौसम से बंदा वो परेशान हो जिसके पीर मौसमी होने चाहिए। आप अली के मानने वाले हो, सर उठा के नौकर से फिक्र वसूल करो। आज देनी है काबा की छत पे, आज देनी है काबा की छत पे, आज देनी है काबा की छत पे। जल्दी
से सवार हुए, हुक्म रसूल को पूरा करने के लिए हजरत बिलाल काबा की छत पे अब खड़े हैं। मुझे मेरे जानिब देखो लुत्फ आएगा। काबे की छत पे सवार होके हजरत बिलाल खड़े हैं, कभी इधर देखते हैं कभी इधर देखते हैं, आजान नहीं देते। नबियों के सुल्तान ने कहा बिलाल परेशान क्यों हो, आजान क्यों नहीं देते, परेशानी कैसी है? नबियों के सुल्तान से कहा हजरत बिलाल ने, या रसूल अल्लाह परेशान ना हो तो और क्या करूं, जब मैं जमीन पर होता था तो आजान देने के लिए मैं चेहरा करता था काबे की जानिब, आज खड़ा हूं काबे की छत पे। बात आगे है, बात आगे है, बात आगे है, बात आगे है। हर बंदे का हाथ बुलंद होना चाहिए खैरात के लिए। आज खड़ा हूं मैं काबे की छत पे। बिलाल परेशान है कि या रसूल अल्लाह कि आखिर बिलाल रुख चेहरा किस तरफ करके आजान दे। ये है अजमत सहाबा जो मैं आगे कहने लगा हूं। अब नबियों के सुल्तान ने ये नहीं कहा, तवज्जो, ये नहीं कहा कि फलां की जानिब चेहरा कर और आजान दे, या फलां की जानिब कर या आजान दे, या फलां की जानिब कर और आजान इरफान शाह जी दे, बल्कि नबियों के सुल्तान ने पता क्या कहा, बिलाल आज तेरी मर्जी है। सुभान अल्लाह, जो पहले पहुंच गए वो सलाम है। बिलाल आज तेरी, बोलो आज तेरी मर्जी है। जिस तरफ तेरा दिल चाहे, जिस तरफ तेरा दिल चाहे उसी तरफ रुख करके अजान दे। मुअज्जम शाह जी फुल कंट्रोल मिला हजरत बिलाल को कि जिस तरफ भी दिल चाहे उसी तरफ रुख करके आजान दे सकता है, क्योंकि नबियों के सुल्तान को भी भरोसा था। इसीलिए कहा कि जिस तरफ तेरा दिल चाहे, जिस तरफ तेरा दिल चाहे, जिस तरफ तेरा दिल चाहे। अब हजरत बिलाल खड़े हैं काबा की छत पे। अब हजरत बिलाल ने काबे की छत पे सवार होकर अपने निगाह को दौड़ाया। वह नबी से बिल्कुल 2 कदम पीछे मस्जिद का नमाजी, तलवार का शाहकार, हसनैन का बाबा, काबे का काबा, ज़हरा का शौहर, अली का चेहरा नजर आया। बस अली के चेहरे का नजर आना था कि बिलाल के दोनों हाथ कानों पे आए और दोनों हाथ कानों पे रख के कहा अल्लाहु अकबर। चेहरा अली का, आज़ान अल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ ऊंचे ऊंचे ऊंचे, अल्लाहु अकबर। क्या कहा? अल्लाहु अकबर। तो चेहरा अली का जिक्र आगे जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। बंदा शिया है शिया रहे, सुन्नी है सुन्नी रहे, अहले हदीस है अहले हदीस रहे, दियोबंदी है दियोबंदी रहे, ईसाई है ईसाई रहे, क्योंकि मैं किसी का मजहब तब्दील करने के लिए नहीं, अजमत आले मोहम्मद और अजमत सहाबा पढ़ने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। अल्लाहु अकबर। तो चेहरा अली का, अल्लाहु अकबर। तो चेहरा अली का, अल्लाहु अकबर। तो चेहरा अली का, अल्लाहु अकबर। तो चेहरा अली का। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो चेहरा अली का। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। चेहरा अली का। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। चेहरा अली का। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। चेहरा अली का। अशहदु अन्ना अलिय्यन वलीयुल्लाह। चेहरा अली का। अशहदु अन्ना अलिय्यन हुज्जतुल्लाह। चेहरा अली का। हय्या अलस सलाह। चेहरा अली का। हय्या अलस सलाह। चेहरा अली का। हय्या अलल फलाह। चेहरा अली का। हय्या अलल फलाह। चेहरा अली का। हय्या अला खैरिल अमल। तो चेहरा अली का। हय्या अला खैरिल अमल। तो चेहरा अली का। अल्लाहु अकबर। तो चेहरा अली का। अल्लाहु अकबर। तो चेहरा अली का। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो चेहरा अली का। ला इलाहा इल्लल्लाह। चेहरा अली का। सुन्नी शिया भाइयों, इधर हजरत बिलाल आजान दे के काबा से नीचे उतरे। तमाम सहाबा कराम ने हजरत बिलाल को कलाई से पकड़ा। हर कोई अपनी तरफ खींच के कहते बिलाल, तुझे नबियों के सुल्तान ने कहा था आज तेरी मर्जी है, आज तेरी मर्जी है, आज तेरी मर्जी है। किस तरफ तेरा दिल चाहे उसी तरफ रोक करके अजान दे। और जबकि तुझे ये भी पता है कि हमारे दरमियान नबियों के सुल्तान सरकार मुस्तफा मौजूद है, तूने मुस्तफा की मौजूदगी में मुर्तजा अली की जानिब और चेहरा करके आजान क्यों ली? उस वक्त हजरत बिलाल ने कहा वो मैं रंग का काला हूँ, अंदर से काला नहीं हूँ। जो हलालिया वो जिसके सीने में अली है, हाथ ऊंचे ऊंचे।
آئے تھے غلام بن کر پھر یہ رفیق بن گئے اوے آئے تھے غلام بن کر جنہیں کلائی پکڑ پکڑ کے آنکھیں بس صدری میں آئے تھے رفیق بن کر آئے تھے غلام بن کر پھر یہ رفیق بن گئے پھر کیا ہوا رفتہ رفتہ دین کے شریک بن گئے اور ساجد صداقتوں میں ان کی رفتار دیکھیے یہ کھاتے کھاتے صدقہ صدیق بن گئے حیدر جو ہے کہ نہیں کیا کہا تو بھائی وہ پڑھیں جو موضوع کے مطابق ہو آپ پھر لطف آتا ہے پتہ لگتا ہے کہ آپ نے کو لقمہ دیا ہے سرکار جو میں رنگ کا کالا ہوں اندر سے آیان نہیں آگے کیا کہا فرمایا جس بادشاہ علی کے آنے کا گھر تھا چرچا بھی اسے علی کا تھا سبحان اللہ ہاتھ چاچاؤ مل کے عبادت کرو کون کہتا ہے کہ شیعہ عظمت صحابہ نہیں پڑھتے توجہ ہے آگے پڑھو آگے پڑھو سر اٹھائیے 5 کالے بابا جی تسی چکے ہو تسی چپ رہنا بلکہ تسی تو گلابی یہ کالوں کی بات ہو رہی ہے کتنے بھائی جان 5 بزرگوں کالے ایسے ہیں جس کی وجہ سے دنیا پریشان ہے جس کی وجہ سے دنیا پریشان اور قیامت تک رہے گی کن کی وجہ سے 5 کالوں کی وجہ سے دنیا پریشان اور رہے گی پہلا کالا جس کی وجہ سے دنیا پریشان وہ محمد کا بلال ہے سر اٹھاؤ جو بندہ عظمت صحابہ سن سکتا ہے وہ سر اٹھائے پہلا کالا کون نہیں بلال نہیں محمد کا بلال کون سارے بولو محمد کا بلال جس کی وجہ سے موزم شاہ جی دنیا پریشان دوسرا کالا جس کی وجہ سے دنیا پریشان وہ علی کا کمبر ہے فکرے بھی پڑھنے ہیں چہرے بھی دیکھنے ہیں مجھے نہیں خبر کون کہاں تک پرواز کرے جس کے کعبے دل میں علی ہے میں نوکر فکر آپ کے دلوں پہ نقش کر کے جانے لگا ہوں اگلے سال تک اس دن تک یہ جملے یاد نہ رہے تو پھر شاہ نجف کی بارگاہ سے افتخار حسینی نے خیرات مانگی ہی کیوں ہے پہلا کالا کون ہے وہ محمد کا بلال ہے پہلا کالا محمد کا بلال دوسرا کالا علی کا کمبر اور تیسرا کالا حسین کا جون یہ ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے تیسرا کالا ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے ہر ہاتھ پرچم کی طرح بلند ہونا چاہیے پتہ چلے سارے حلالی میرے سامنے تشریف فرما ہے تیسرا کالا حسین کا ارے جون چوتھا کالا جس کی وجہ سے دنیا پریشان وہ کعبے کا کالا غلاف اور 5واں کالا عزادار کا لباس سبحان اللہ ہاتھ اونچے اللہ آپ جی بات توجہ ہے کہ نہیں پہلے شروع کریں یہ تو توجہ حاصل کرنے پڑے ہیں اللہ نے ایک نظام بنایا ہے بابا جی بات امن کی ہو رہی سرکار امن اللہ نے کون سا نظام بنایا نظام ہدایت کون سا بولو نظام ہدایت یعنی اللہ نے سنی شیعہ بھائیوں اس دنیا میں ہدایت کا انتظام پہلے کیا ہدایت کا اللہ نے کتنے ہادی بھیج دیے کم از کم 1,24,000 ہادی بھیجے سرکار
اور اس کے ولی بھی بھیجے، خلیفہ بھی بھیجے، ایسے ہے نا سرکار. انہیں کیا بنا کر بھیجا؟ بولو بولو، ہاتھی. یعنی ہدایت کا انتظام پہلے. صلوات پڑھنے لگے. پھر بھی صلوات پڑھ. اجازت ہے جی؟ پورے پڑھ رہے ہیں. میں کدی ادھورا پڑھے ڈاکٹر صاحب آئیں، وہ صف عذاب پر شرکت کے لیے آئے، سارے شرکت کے لیے آئے. سمجھ گیا سر بھائی؟ مالک حسین آپ کی حفاظت سے. کون سا نظام بھائی؟ نظام ہدایت. یعنی اللہ نے کائنات میں ہدایت کا انتظام پہلے کیا. میں وقت کی ضرورت بات کرنا چاہ رہا ہوں. ہدایت کا انتظام پہلے کیا، پھر کسی مخلوق بندے بشر کو اللہ نے دنیا میں بھیجا. ایک لمحہ چاہیے. کسی بندے بشر کو اللہ نے بعد میں بھیجا. اللہ نے اس کی ہدایت کا انتظام پہلے کیا. یعنی قیامت کے دن کوئی بندہ بشر، چاہے وہ شیعہ ہے، سنی ہے، اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، کسی فرقے سے کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، اللہ سے یہ شکوہ شکایت گلہ نہیں کر سکتا کہ میں نے دنیا میں اتنے سانس، اتنے لمحے، اتنے سیکنڈ، اتنے منٹ، اتنے گھنٹے، اتنے دن، اتنے ہفتے، اتنے مہینے، اتنے سال بغیر ہاتھی کے گزارے. سر اٹھاؤ، سر اٹھاؤ. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہاتھی پہلے بھیجا اور پھر کسی مخلوق کو بھیجا. سر اٹھاؤ. پہلا ہاتھی جو اللہ نے دنیا میں بھیجا کون؟ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام. میں نے دیکھا ابھی تو بابا جی حضرت آدم سے بات شروع کی ہے، کتنی مجلس باقی ہے؟ سرکار قائم تک آنا ہے، ہمیں کو کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ اے سرکار، پہلا ہاتھی کون؟ حضرت بھائی آدم، ابو البشر. جب حضرت آدم آئے تو کچھ بھی نہیں تھا. کوئی بندہ بشر تھا؟ آپ میں، کوئی ہمارا دادا پر دادا، کوئی بھی نہیں. جب ہے ہی کوئی نہیں، یہ بن کے آیا ہے ہاتھی راہ پر ہدایت کا چراغ. جب ہے کوئی نہیں تو آدم ہدایت کسے کرے؟ بیدار ہونا یار خدا کے لیے. جس سے سمجھ آئے وہ بندہ بولے جب ہے ہی کوئی نہیں تو بزرگوں آدم بھائی ہدایت کسے کرے؟ کوئی نہیں. عرصہ گزرا، اللہ کے حکم سے مخلوق خلق ہوئی. اسی گلم پہ آدم پوریا کار لو سکتا. اچھا جی، عرصہ گزرا، مخلوق خلق ہوئی. حضرت آدم نے نا لوگوں کو دیکھا. بھائی جان، لوگوں کو دیکھا کیونکہ یہ تو بن کے آئے تھے ہاتھی، ان کا کام ہی ہدایت کرنا. لوگوں کے قریب آئے اور ان کو پہلی مجلس سنائی. کون سی؟ اور اس مجلس میں کیا کہا؟ قولو لا الہ الا اللہ. کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ. اللہ کی بات کی، توحید کی بات کی، وحدانیت کی بات کی، اللہ کے کریم رحیم جبار ہونے کی بات کی. لوگوں کو دعوت دی، پڑھو اس کا کلمہ، اس کو مانو. توحید کی بات کی. مجھے دیکھیں گے بھائی جان، اللہ کی بات کی. لوگوں نے کہا تیرے کہنے پہ کلمہ حق لا الہ پڑھ لیتے ہیں، توحید مان لیتے ہیں، لیکن ایک سوال کا جواب دے. کیونکہ تو بن کے آیا ہے ہمارے درمیان میں ہاتھی، راہ پر اور خلیفہ. ایک سوال کا جواب دے. جس اللہ کی بات کر رہا ہے کبھی آپ نے خود اس اللہ کو دیکھا ہے؟ زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہلے پہنچ گیا ہے. مجھے نہیں خبر کون کہاں تک پرواز کرے. میں فکرے بھی پڑھوں گا، پیچھے ہو کے بھی زیارت کرنے لگا ہوں کہ آپ نے خود اس اللہ کو دیکھا جو حضرت آدم نے جواب دے. معظم شاہ جی، وہ لوہے دل پر نقش کرنے کا ہے. حضرت آدم نے کہا، سنی شیعہ بھائیوں، حضرت آدم نے کہا دیکھا نہیں مگر کسی سے سنا ہے کہ وہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جسے سمجھ آئے وہ بولے. کسی سے
سارے بولو کسی سے سنا ہے کہ وہ ہے، یعنی پتہ چلا کوٹ والوں کوئی ہے جو آدم سے پہلے ہے، آدم کو بتانے والا ہے، آدم سے پہلے آدم کو بتانے والا۔ اچھا لوگوں نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، انہوں نے کہا ایک دلیل اور دے، 2 سوال، ہر نبی سے 2 سوال کیے، دلیل کیا ہے کہ وہ ہے؟ شیعوں نے جب بھی مانا غائب کو مانا، ہم نے دیکھے ہمیں کہا جاتا ہے مولوی صاحب نے ہمیں ڈرایا ایک گناہ نہ کرنا، تتا کڑھا ایسے کہہ دیتے ہیں، تیل جل رہا ہے، تتا کڑھا ہے، دوزخ ہے، اس میں ڈالے جاؤ۔ کسی نے دوزخ دیکھی؟ کسی نے دیکھی ہو تو بتائے، محسوس کی ہو تو بتائے، فقط سنا ہے کہ وہ ایک دوزخ ہے، عالم دوزخ، اس میں گناہگاروں کو ڈالا جائے گا، عذاب ہی عذاب۔ اچھا انہوں نے کہا جی نیک عمل کرو، علی کی ولایت کو مانو، جنت ہی جنت۔ یعنی جتنے نیک کام کرو گے تو پھر جنت کے درجے ہیں۔ سرکار جنت دیکھی لیں گے، غائب ہی غائب، سرکار کو مانا غائب، اللہ کو مانا غائب، اماموں کو مانا غائب، قائم کو مانا غائب۔ توجہ بھائی، توجہ بھائی۔ اور اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا کہ دلیل دے وہ جو غائب ہے، ہم اس پر ایمان لانے لگے ہیں۔ دلیل کیا ہے کہ وہ اللہ ہے؟ حضرت آدم نے کہا بھائی کائنات کے نظام کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے، زندگی کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے، موت کا بر وقت آنا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے۔ نبی چلے گئے، سلسلہ ہدایت جاری رہا، نبی آتے رہے، توحید کی بات ہوتی رہی، وحدانیت کی بات ہوتی رہی، کریم ہونے کی بات ہوتی رہی، اللہ کے رحیم جبار قہار ہونے کی بات ہوتی رہی، سوال ہوتے رہے، جواب یہی ملا اللہ دیکھا نہیں سنا ہے، اللہ دیکھا نہیں سنا ہے۔ مجھے عزت حیدر کرار کی قسم ہے، معظم شاہ جی میرا گھر ہے، میں بانی کی حیثیت سے فکر پڑھنے لگا ہوں، مجھے عزت حیدر کرار کی قسم ہزاروں لاکھوں کا اجتماع ہو، اٹھ کے بولے توحید کے فکروں پہ حق ادا نہیں ہوتا۔ نبی آتے رہے، توحید کی بات ہوتی رہی، چند عرصہ گزرا، حضرت نوح نبی اللہ بن کے دنیا میں آیا کہ توحید وحدانیت کی بات کی، لوگوں کو دعوت دی، پڑھو لا الہ الا اللہ، مجھے دیکھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نوح نبی اللہ، لوگوں نے کہا اللہ کا نوح نبی ہے، توحید کی بات کر رہا ہے، وحدانیت کی بات کر رہا ہے، کبھی آپ نے اس اللہ کو دیکھا ہے؟ حضرت نوح نے کہا دیکھا نہیں سنا ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا۔ نبی چلے گئے، سلسلہ ہدایت جاری رہا، نبی آتے رہے، توحید کی بات ہوتی رہی۔ حضرت موسیٰ پچھلے سرداروں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بن کے دنیا میں آئے۔ کلیم اللہ اسے کہتے ہیں جو اللہ سے ہم کلام ہو، اللہ سے باتیں کرے، اللہ سے ہم کلام ہو، آ کے توحید کی بات کی، وحدانیت کی بات کی، لوگوں کو دعوت دی، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ، لوگوں نے کہا اللہ کا کلیم نبی ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ جب کبھی اللہ سے باتیں کرتا ہے، کبھی باتوں کے دوران اس اللہ کو کبھی ہلکا سا دیکھا ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا ارے دیکھا نہیں سنا ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا۔ نبی چلے گئے، سلسلہ ہدایت جاری رہا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ بن کے دنیا میں آئے، توجہ رہنی چاہیے، حضرت عیسیٰ روح اللہ بن کے دنیا میں، میری طرف دیکھو، حضرت عیسیٰ آئے، آ کے توحید وحدانیت کریم ہونے کی بات کی، لوگوں کو دعوت دی، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے کہا تو خود روح اللہ ہے، توجہ بھائی، تو خود روح اللہ ہے، جس اللہ کی بات کر رہا ہے، وحدانیت کی بات کر رہا ہے، رحیم کریم اور جبار ہونے کی بات کر رہا ہے، روح اللہ ہونے کے باوجود کبھی آپ نے اس اللہ کو دیکھا؟ عیسیٰ روح اللہ ہونے کے باوجود کہہ رہا ہے بھائی دیکھا نہیں سنا ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا۔ سنی شیعہ بھائیوں، میں کتنے نبیوں کے نام لیتا رہوں گا، آواز آپ تک پہنچے گی، کتنے نبیوں کے نام لیتا رہوں گا اور آپ کتنے نبیوں کے نام سنتے رہیں گے۔ نہ اتنا وقت میرے پاس، نہ اتنا وقت آپ کے پاس ہے، میں نتیجے کا جملہ آپ کی جھولی میں نچھاور کرنا چاہتا ہوں۔ نبی آتے رہے، توحید کی بات ہوتی رہی، وحدانیت کی بات ہوتی رہی، اللہ کے کریم رحیم جبار قہار ہونے کی بات ہوتی رہی، سوال ہوتے رہے، جواب یہی ملا اللہ دیکھا نہیں، اللہ دیکھا نہیں، اللہ دیکھا نہیں، اللہ دیکھا نہیں، اللہ سنا ہے، اللہ دیکھا نہیں مگر سنا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا
और मेरी उंगली पकड़ो, मुल्क इराक है, शहर नजफ है, मस्जिद कूफा है, मिंबर आज़म है, वहाँ पे आपके और मेरे मुर्शिद अली खुतबा तिलावत फरमा रहे हैं। या मजमे के दरमियान से एक बंदा खड़ा होकर कहते हैं, या अली, आप जो अल्लाह की बात कर रहे हैं, क्या आपने खुद उस अल्लाह को देखा? अली फरमाते हैं, बैठ। अली उसे सजदा ही नहीं करता जिसे देखा। अली उसे सजदा ही बात आगे है, अली उसे सजदा ही नहीं करता। हर नबी से दो सवाल हुए, ऐसे है ना, क्या आपने अल्लाह देखा? दूसरा कौन सा? दलील क्या है? तवज्जो, यहाँ पर हाथ रखो, पहाड़ से बड़ी बात है, हर बंदे के बस की बात नहीं। दलील क्या है कि वो है? दलील क्या है कि वो है? जब अली से सवाली ने पूछा, क्या आपने अल्लाह देखा? अली फरमाते, अली उसे सजदा ही नहीं करता जिसे देखा ना हो। वो कहता है, दलील क्या है कि वो है? अपने सीना तौहीद गंजीने पे अली हाथ मार के कहते हैं, अल्लाह के वजूद की सबसे बड़ी दलील देख भी रहा है, पूछ भी रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के वजूद की तवज्जो है कि नहीं? सबसे बड़ी दलील, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, सरकार बाबुल हवाइज हजरत मुस्लिम बिन अकील सफ़ीर हुसैनी, एक जुमला मुझे कहना है मेंबर भाई के हवाले, तवज्जो। सफ़ीर हुसैनी, मौजज़ा बताऊँ सरकार का मौजज़ा, देखें 30,000 का लश्कर है हजरत मुस्लिम के सामने। कितना? थक गए हैं, आवाज़ नहीं पहुँच रही, ताकि सब आप तक आई। 30,000 का लश्कर किसके सामने? हजरत मुस्लिम बिन अकील बादशाह के सामने। जब अपना आखिरी खुतबा सरकार ने तिलावत फरमाया मस्जिद कूफा मिंबर आज़म से, मौजज़ा देखें, 30,000 बंदे, 60,000 आँखें। तवज्जो, सारी देख रहे हैं सरकार की जाने, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है। 60,000 कलश, 60,000 आँखें सरकार हजरत मुस्लिम बिन नकील को, बुजुर्गों, देख रही हैं। 30,000 बंदे मुझे देखें, आप देखें, मैं हूँ यहाँ पर, मैं सामने देख रहा हूँ। तकाज़ा बशरियत क्या है कि मैं अगर सामने देखूंगा तो पीछे नहीं देख सकता। देख सकता हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, पीछे देख सकते हैं? पीछे क्या हो रहा है आपको क्या मालूम? हम, मैं इधर देखूंगा, इधर नहीं देख सकता, इधर देखूंगा तो पीछे इधर नहीं ना देख सकता, ऊपर देखूं, बोलो नीचे नहीं देख सकता। अब मौजज़ा देखिए, सफ़ीर हुसैनी, हाय हाय, हज़रत मुस्लिम बिन अकील का सरकार यहाँ सामने देख रहे हैं, सरकार सिर्फ सामने, लेकिन हर देखने वाली आँख फकत ये समझ रही है कि हजरत मुस्लिम फकत मुझे देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और 30,000 की आंखों में आके 60,000 आंखों में आके डाल के हजरत मुस्लिम बिन नकील ने क्या कहा? वो फिक्रा नौकर आपकी झोले में निशावर करना चाहता है, कच्चे पक्के मैदे वाले को छुट्टी उठ के चला जाओ या कानों में उंगलियां डाले, ना वो सुने ना उसका कलेजा जले। हजरत मुस्लिम बिन नकील ने क्या कहा? फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मुहम्मदन व अलीयन दलीलन लिज़ातिही व अकामहुमा मकामहु फी साइरे बरियातिही। हजरत मुस्लिम बिन नकील ने 30,000 की आंखों में आके डाल के कहा, फरमाया, हर हम्द है अल्लाह के लिए जिसने मोहम्मद और अली को बनाया ही इसलिए ताकि अपनी जात पर दलील दे सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो पहले पहुंचे हो सलाम है आपको, जो पहले पहुंचे हो सलाम है आपको। हर हम्द है अल्लाह के लिए जिसने मोहम्मद और अली को बनाया ही इसलिए ताकि अपनी जात पर दलील दे सके। फिर आगे क्या कहा? अकामहुमा मकामहु फी साइरे बरियाते। बुजुर्गों, सरकार
देखिए सदर पाकिस्तान आरिफ हुसैन अलवी, यही है ना? कौन है? आरिफ हुसैन अलवी। शाह जी वो पिछले दिनों में हज करने के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए, नहीं गए? अच्छा, यानी सऊदीया चले गए, वो जो है आपकी। अच्छा, वो सरकार जाए सऊदीया गए, तो अब हमारे पाकिस्तान का कानून क्या कहता है कि जब कोई बड़े मनसब वाला ओहदेदार, वज़ीर आज़म है, सदर है, वज़ीर है, मुल्क से बाहर जाता है तो वो अपना कायम मकाम बनाकर जाता है। क्या करता है? बोलो पिछले सरदारों, क्या करता है? कायम मकाम। अच्छा, कायम मकाम का काम क्या है? उसी की मसनद पर बैठकर, उसी की मसनद पर बैठकर उसी के काम करना। सर उठाओ, उसी की मसनद पर बैठकर भाई उसी के काम करना। सरकार मुस्लिम बिन नकील ने क्या कहा है? उठ के भी बोलो तो हक अदा नहीं। जिसके जहन में कायम मकाम की तारीफ का पता है तो फिर नौकर के जुमले का लुत्फ आएगा। हजरत मुस्लिम बिन नकील ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मुहम्मदन व अलीयन दलीलन लिज़ातिही, फरमाया हर हमद है अल्लाह के लिए जिसने मोहम्मद और अली को बनाया ही इसलिए ताकि अपनी जात पर दलील दे सके। और फिर आगे क्या कहा? अकामा होमा मकामा हो, अपने मर्जी के मुज्तहिद आजम से जाके तर्जुमा करवाओ। कोई माई कलाल बात की रख पेश के शहर न काटू धोए शक अकामा होमा मकामा हुफी सारे बरिया नहीं। फरमाया वो अल्लाह नजर आता नहीं था, फिर इन दोनों को अपना कायम मकाम बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे जाओ, इन दोनों को अपना कायम मकाम बनाया। अब मैं रिस्क अली से मांगू तो फतवा कैसा? वो उसका कायम मकाम है, वो दे सकता है। औलाद अली से मांगू, वो दे सकता है, क्योंकि वो उसका कायम मकाम है। तवज्जो भाई। और फिर क्या कहा सरकार मुस्लिम ने? फिर इन दोनों में से, यानी मोहम्मद और अली की बात हो, इन दोनों में से अल्लाह ने एक को अपनी रूह बनाया और एक को अल्लाह ने अपना नफ्स बनाया। सरकार मुस्लिम फरमा रहे हैं, आखिरी फिक्र है मेरा, पहाड़ से बड़ा। इन दोनों में से अल्लाह ने एक को अपनी रूह और एक को अल्लाह ने अपना नफ्स बनाया। फिर क्या कहा? फिर इन दोनों में से अल्लाह ने एक को ताजे मशीयत बनाया और एक को अपने इरादे की तलवार बनाया। अपने इरादे की अल्लाह इरादा करता है कि फलां को रिज़्क दूं, देने वाली ज़ात अली की है। तो भाई अब क्या कहा सरकार मुस्लिम ने? ख़त्म हो गई बात। फिर ये दोनों हस्तियाँ पाको पाकीज़ा इस दुनिया से चले गए। दुनिया वालों याद रखो, सरकार मुस्लिम फरमा रहे हैं, याद रखो अब इन दोनों हस्तियों का वारिस रूए ज़मीन पर सिवाय हुसैन के और कोई नहीं है। अल्लाहु अकबर। और सरकार ने क्या कहा? ओ तुम उस हुसैन को छोड़ रहे हो, आतरक्तमतुल हुसैन, उस हुसैन को छोड़ रहे हो। कलीमिल कुरान अल मुनाजी बिर रहमान, उस हुसैन को छोड़ रहे हो जो कलीमिल कुरान, कुरान से बातें करने वाला है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह, जो कुरान से बातें करने वाला, जो अल मुनाजी बिर रहमान, जो रहमान से सरगोशी करती है, अल्लाह से सरगोशी करने वाले को हुसैन कहते हैं। जो है ना, कलीमिल कुरान, कुरान से बातें करने वाला हुसैन। फिर क्या कहा? हमें मौलवी साहब कहते हैं ये नमाज पढ़ो, ये नमाज पढ़ो, क्या मिलेगी? जन्नत। जन्नत। रोज़ा रखो, क्या? बोलो जन्नत। हज पे जाओ, हमें कख न रहो। इतना सस्ता हज है ही नहीं भाजा, सारा घर लग जाते हैं। 15 लाख का पहले उत्थे भरो, बैंक की सरकार 2-3 लाख नाल चौक के लें, पीछे कुछ बचिया सरकार इंडा यानी। और ये भी कोई पता नहीं
کہ قبول ہو یا نہ ہو. کسی کے پاس ایسا نہ کہ اس کا حج قبول ہو گیا. نہیں، یعنی نماز پڑھو جنت، روزے رکھو جنت، حج پہ جاؤ جنت، تسبیح پڑھو جنت، قرآن پڑھو جنت، بڑی سے بڑی قربانی کرو، بولو جنت. سرکار نے کہا، کس نے؟ حضرت مسلم بن عقیل نے. انہوں نے کہا اگر جنت جانا چاہتے ہو تو پھر ایک عمل کرو. بتا دوں؟ سارے چاہتے ہو؟ بتا دوں کہ اگر جنت جانا چاہتے ہو تو پھر ایک عمل کرنا ہے. نماز ہمارے لیے ہے، روزہ ہمارے، لیکن سرکار نے یہ نہیں کہا نماز ہم پر فرض ہے، نماز ہر حالت میں پڑھنی ہے. لیکن سرکار نے کہا اگر جنت جانا چاہتے ہو تو پھر ایک عمل کرو. کون سا؟ فرمایا امشوا الی غبار فرس ابا عبد اللہ الحسین تحصل الجنہ. حضرت مسلم بن عقیل نے کہا حسین نہیں بلکہ حسین کے گھوڑے کے سموں سے اڑنے والی خاک کے پیچھے 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 قدم رکھتے جاؤ، تحصل الجنہ، جنت میں پہنچتے حسین کی آپ کی عبادت کو. سادات کا پرخلوص ہے فیاضا مالک. ایک جملہ عبادت کی تکمیل کے لیے راضی رہنا. حسین کے اس بیٹے کی غربت کا فکرہ رونے کی نیت سے کہ جس کے بارے میں آج تک علماء یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ مولا علی اکبر سے زیادہ محبت حسین کو تھی یا بی بی زینب. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. کسی کو یقین نہ ہو کہ مولا علی اکبر کتنے پیارے تھے حسین کو. نسیہ بھائیو، حسین مولا تہجد کا نماز کا مصلی بزرگوں اس مقام پر بچھاتے جہاں علی اکبر کا جھولا ہوتا ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. جہاں علی اکبر کا جھولا ہوتا، 2 رکعت اللہ کی نماز، کئی کئی بوسے علی اکبر کے. فکر آخری ممبر بھائی کے حوالے کسی کو یقین نہ ہو کہ مولا علی اکبر کتنے پیارے تھے حسین کو. عزاداروں، کربلا سے لے کے شام تک سارا رستہ ساروں کی نظریں حسین کے نیزے کی طرف تھی، مگر حسین کی نظریں علی اکبر کی نیزے کی طرف تھی. عزاداروں، شمر کو بڑا غصہ آیا. اس ظالم نے مولا علی اکبر کے سر کو اٹھایا، رونے والوں ایک صندوق میں بند کر دیا. ماتمیوں صبح ہوئی، ساروں کے سر تھے مگر غریب حسین کا سر نہیں تھا. شمر سجاد کی پشت پہ تازیانہ مار کے کہتا ہے سجاد مجھے بتا تیرے بابا حسین کا سر کہاں ہے. سجاد رو کے کہتے ہیں ظالم پہلے تو بتا علی اکبر کا سر کہاں. عزاداروں، صبح ہوئی، صندوق کو کھولا، پوری دنیا نے دیکھا حسین اپنے کٹے ہوئے ہونٹ علی اکبر کے ہونٹوں پہ رکھے اور رو رو کے یہی کہہ رہے تھے اکبر تیرے جیسے بیٹے برچیوں کے لیے. یہ تھے علامہ